learn about 10th class poem. The name of the poem is Basketful of Moonlight. This is one of the best poem we learn now today in 10th standard. This is an English translation poems written in Dongri language, translated by the one of the best poem Basketful of Moonlight, written by to Sunil Sharma. So firstly, I explain for some theme and central idea of these poems. This poem is one of the best and easy poem to understand, but getting a more and very valuable meanings too came out in these poems. The Basketful of Moonlight. Actually, originally these poems written in a Dongri language, but the poet of these poems, Sunil Sharma, translate these poems into the English language. So we call it, this is one of the translator poems. What's the theme of these poems? What's the central idea of these poems? And what say in the poems of the poet? What say the speaker in this poem? The speaker say in these poems, the first one character is a child. One little child, and he requested to moon. He requested to the moon, "Oh moon, give me a basket full of moonlight, of seed of the moonlight." Why he requested to the moon? What he getting for these moonlight seeds of the moonlight? All these views, that expressions, we see in detail about in these poems. After reading these poems, if you have read this all the stanza of the poems, we understand very clearly, because it's a very simply used by the simply language, simply subject. It is a request of the child to the moon. मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 10वीच्या पाठ्यक्रमातील एक सुंदर आणि अतिशय सोप्या प्रकारची कविता आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत. ही वास्तविक पाहता कविता ही डोंगरी भाषेतली आहे. द मूळ रूट्स written by the Dongri language. But the poet of these poems, the Sunil Sharma, he translated these poems into the English. So we call this is a translation poem. This is a translated poems, and translate in English. ही रूपांतरित कविता आहे. डोंगरी भाषेतून या कवितेचे कवी सुनील शर्मा यांनी ही कविता इंग्रजीमध्ये ट्रान्सलेट केलेली आहे. तर या कवितेमध्ये पण चाइल्ड, एक छोटा मुलगा, ही रिक्वेस्टेड टू द मून, चंद्राकडे विनंती करतोय, प्लीज गिव मी अ बास्केटफुल और टू बास्केटफुल ऑफ मूनलाइट. What he want to be a basket full of moonlight of the seed. तो चंद्राला विनंती करतोय की
चंद्राकडे विनंती करतोय, मला तुम्ही काय करा, बास्केटफुल और टू बास्केटफुल, टोपलीभर मला चंद्रप्रकाशाच्या बिया द्या. म्हणजे चंद्रप्रकाशाच्या बिया घेऊन काय करायचंय हे आपल्याला या कवितेमधून तो आपलं मत व्यक्त करतोय. वाय ही नीड टू द बास्केट फुल ऑफ मूनलाईट, त्याला का गरज पडली हे कवितेमध्ये आपल्याला पाहायचंय. ते ॲक्च्युअली दिस पोएम इज व्हेरी सिम्पली टू अंडरस्टँडिंग, बट इट एक्सप्रेस द व्हेरी डीपली मिनिंग पुट इन फ्रंट ऑफ मी अँड वर्ल्ड्स इन टू द वर्ल्ड्स. तुमच्या आणि माझ्या जगासमोर अतिशय गहन अर्थ आपल्याला त्या कवितेच्या माध्यमातून त्या छोट्या मुलाने आपली विनंती मांडलेली आहे. सो सी द फर्स्ट स्टांजा ऑफ दिस पोएम्स. ओ मून, give me a give me a moonlight. He requested to the moon. He watches a moon on the sky. After looking for the moon, he requests to the moon, oh moon. त्याने चंद्राकडे पाहिलंय आणि चंद्राकडे पाहून तो चंद्राला विनंती करतोय, oh moon, give me a basketful, give me a moonlight. He say in the second lines, give me a moonlight, basketful or to basketful moonlight, with a seeds of moonlight. He requested to the moon, oh moon, give me a moonlight. मला चंद्रप्रकाश द्या. He heartily request to the moon. मनापासून चंद्राकडे विनंती केली, तुम्ही काय करा, मला बास्केट फुल ऑफ मूनलाईट, गिव्ह मी अ बास्केट फुल ऑफ मूनलाईट, गिव्ह मी अ बास्केट फुल ऑफ मूनलाईट, गिव्ह मी अ मूनलाईट. मला तुम्ही चंद्रप्रकाश द्या. बास्केटफुल और टू बास्केट, टोपलीभर किंवा दोन टोपल्या, टोपल्याभर किंवा दोन टोपल्याभर मला चंद्रप्रकाश द्या. विथ सीड्स ऑफ मूनलाईट, पण देताना कसा द्या, विथ सीड्स ऑफ मूनलाईट. सीड्स म्हणजे बिया. तो द सीड्स ऑफ द मूनलाईट, चंद्रप्रकाशाच्या बिया द्या. किती द्या, तर बास्केटफुल और टू बास्केटफुल. चंद्रप्रकाशाच्या बिया द्या, टोपलेभर किंवा दोन टोपलेभर मला चंद्रप्रकाशाच्या बिया द्या. व्हॉट आय डू इट, टेक ऑन इट. हे घेतल्यानंतर मी काय करेल, पहा, ओ मून, गिव्ह मी अ बास्केटफुल और गिव्ह मी अ मूनलाईट, बास्केटफुल और टू बास्केटफुल, विथ सीड्स ऑफ मूनलाईट. मला तुम्ही चंद्रप्रकाशाच्या, हा जो मुलगा आहे, हा मुलगा चंद्राला विनंती करतो की हे चांदोमामा, हे चंद्रा, गिव्ह मी अ बास्केटफुल, गिव्ह मी अ मूनलाईट. मला काय करा, चंद्रप्रकाश द्या, बास्केटफुल और टू बास्केटफुल, विथ अ सीड्स ऑफ मूनलाईट. बट हाऊ यू गेट गिव्ह मी अ मूनलाईट विथ अ सीड्स ऑफ मूनलाईट. तुम्हाला चंद्रप्रकाश द्या, पण चंद्रप्रकाशाच्या मला बिया हव्यात. कशासाठी पहा, वाय ही नीड टू द सीड्स ऑफ मूनलाईट फ्रॉम सिटी टू विलेज, फ्रॉम सिटी टू माय विलेज, फ्रॉम सिटी टू माय विलेज ऑन अ साइड्स ऑफ द पाथ. शहरापासून तर माझ्या गावापर्यंत. I explain very clearly here the meaning of that lines. The light line is that from city to my village. शहरापासून तर माझ्या गावापर्यंत on the sides of the path. पाथ म्हणजे रोड. As sides of the roads, sides of the path. शहरापासून तर खेड्यापर्यंत on the sides of the path,
रस्त्याच्या कडेनं आय वॉन्ट टू शो मेनी. I want to show these seeds of the moonlight of sides of the path of our roads. If you have given to me a seeds of the moonlight, what I do? I do it in the snows on the sides of the path of my city to my village. तुम्ही ज्यावेळेस मला ह्या चंद्रप्रकाशाच्या बिया देताल ना, त्यावेळेस मी काय करेल? शहरापासून तर माझ्या गावापर्यंत आणि माझ्या गावापासून तर माझ्या शहरापर्यंत, माय विलेज टू सिटी अँड सिटी टू माय विलेज, व्हॉट आय डू? आय वॉन्ट टू स्नो मेनीज. मला काय करायचं आहे? ह्या चंद्रप्रकाशाच्या बिया घेऊन रस्त्याच्या दुतर्फा बाजू, बोथ साइड्स ऑफ द रोड्स आय स्नो इट. दोन्ही साईडला तो पेरणार आहे, ते लावणार आहे, त्याचं रोपण करणार आहे. when you have given me to a seeds of moonlight, basketful or to basketful. So I request to you, it is my request for the moon and a small moons of the light. The both sides, I want to snow a manies, a small of moonlights. रस्त्याच्या दुतर्फा बाजूने मी काय करेल? हे छोटे छोटे जे लाईट्स आहेत, मून लाईट्स, चंद्रप्रकाश आहे, हा मी काय करणार आहे? पेरणार आहे, लावणार आहे, त्याचं रोपण करणार आहे. द होल विलेज गोज टू द सिटी डेली टू वर्क्स. ही एक्सप्लेन हिज व्ह्यूज अबाउट टू हिज विलेज. त्याचं मत तो खेड्याविषयी व्यक्त करतो की वाय आय नीड द सीड्स ऑफ मूनलाईट. मला का गरज आहे? वाय होल द विलेज गोज टू द सिटी टू डेली टू वर्क. माय विलेजेस पीपल्स आर गोइंग टू रेग्युलरली सिटी टू द वर्क. Whole village, the mostly peoples are visiting to cities for to the work there daily. माझ्या जवळ गावातले बरेचसे लोक, सगळं गाव म्हटलं तरी चालेल, हे शहरामध्ये दररोज नित्यानं डेली टू वर्क, नित्यानं कामाला जातात. That's the necessary to my villagers. That's the need of my villagers. What is the needs and necessary my villagers? To goes to the village daily to works. ती गरजच आहे, त्यांची आवश्यकताच आहे. काय आवश्यकता आहे? तो वर्क टू विलेज, वर्क टू सिटी. शहरामध्ये कामाला जाणं ही त्यांची गरजच आहे. इट बिकेम डार्क ऑन इट्स वे बॅक. दॅट इज द मेन कॉज ऑफ रिक्वेस्टिंग टू द मून. हे खरं कारण आहे की चंद्राकडे चंद्रप्रकाशाच्या बिया मागण्यामागचं, की सगळं गाव माझं काय करतंय? शहरामध्ये कामाला जाते रेग्युलरली, डेली टू वर्क्स. And it became dark. It way back. ते परत येतात ना, तेव्हा पूर्ण अंधार झालेला असतो. तो टोटली डार्क एट नाईट. रात्र संध्याकाळ झालेली असते. As my village is quite fair. The route is step too full of snakes and scorpion. It's became dark on its way back. As my village is quite fair. पूर्ण अंधार काळोख झालेला असतो. भीतीचं वातावरण तयार झालेलं असतं. का? The route is tough and full of snakes and scorpion. So the road and route is very tough of a snake and scorpion.
हा जो मार्ग आहे ना, येण्याचा मार्ग, हा अतिशय खडतर आहे, अवघड आहे, टफ आहे. का? ऑफ अ स्नेक्स अँड स्कॉर्पिंग आय सॉ, I listen. The number of the people's dead to bitten by to the snakes, bitten by to scorpion. I watch it very clearly. I listen it very clearly. मी स्पष्टपणे पाहिलंय की बऱ्याचशा वेळेस जाणवलंय की आमच्या गावातली बरीचशी माणसं या सर्पदंशानं, विंचवाच्या दंशानं मृत पावलेले आहेत. सो दिस वे इज व्हेरी टफ फॉर अ स्कॉर्पिन अँड स्नेक. हा जो रस्ता आहे ना परत यायचा, अंधार होतोय, उशीर होतोय, हा टफ आहे, खूप अवघड आहे. आणि त्यामध्येच या रस्त्यावरती अनेक साप, अनेक विंचू त्या ठिकाणी पाहायला मिळतात. नुसते पाहायलाच नाही तर बऱ्याचशा वेळेस मी पाहिलंय किंवा ऐकलंय, जाणवलंय, प्रत्यक्ष डोळ्याने पाहिलंय. सो नंबर ऑफ द पीपल्स are dead to bitten by to the snake. So the road is very tough. हा रस्ता खूप अवघड आहे. Neither bus nor cart files. When my father returned home, I am asleep. Neither bus nor a cart files. Files म्हणजे एरझऱ्या घालणे. बसच नाही पण कुठल्याच प्रकारचं वाहन या ठिकाणी एरझऱ्या घालत नाही, म्हणजे ये जा करत नाही. वाय? बिकॉज द रोड इज व्हेरी टफ अँड डेंजरस. इट इज नॉट युजेबल. इट इज नॉट युजेबल फॉर टू द बस ऑर द अनदर वन ऑफ द कार्ट ऑर अनदर ऑफ द, दुसऱ्या कशाचाच वापर या ठिकाणी करता येत नाही. साधी सायकल सुद्धा त्या ठिकाणी व्यवस्थित चालत नाही. सो आय एम स्लीपिंग. When my father's returned home, I am sleeping. That is the main, his complaint about to his parents. When my father's returned home, I am sleeping. After completing for the works in a city, when my father come back at homes, I am sleeping. After completing for this duty in a city, I am sleeping. ज्यावेळेस माझे वडील शहरातले त्यांचं काम संपून घरी येतात त्यावेळेस मी झोपलेला असतो, मी झोपेत असतो. आय एम स्लीपिंग, झोपलेला आहे. And he goes back early in morning while I am sleeping. When he came at home, I am sleeping, and he goes back in early mornings while I am sleeping. ज्यावेळेस संध्याकाळी घरी येतात त्यावेळेसही मी झोपेत असतो. वाय? बिकॉज दे कम्स व्हेरी लेट ॲट नाईट. कारण त्यांना यायला संध्याकाळचा खूप रात्रीचा उशीर होतो. दे लेट. दॅट टाइम्स आय एम स्लीपिंग आफ्टर कम्प्लिटिंग फॉर माय ऑल वर्क्स. बिकॉज दे लेट. अँड वाय दे लेट? बिकॉज द रोड इज टफ ऑफ द स्नेक अँड स्कॉर्पियन. त्यांना यायला उशीर होतो कारण रस्ता खूप खराब आहे, त्यामुळे ते उशिरा येतात. त्यामुळे मी झोपलेला असतो. अँड ही गोज बॅक अर्ली इन मॉर्निंग. आणि दररोज पुन्हा ते सकाळी अतिशय लवकर निघून जातात. अर्ली मॉर्निंग लवकर निघून जातात. वाईल आय एम स्लीपिंग, तेव्हाही मी झोपलेला असतो. सो आय कुड नॉट मीट माय फादर्स. आय कुड नॉट टॉक विथ माय फादर्स. आय कुड नॉट सेंग एनिथिंग टू माय फादर्स. मी काहीच म्हणू शकत नाही, त्यांच्याशी संवाद करू शकत नाही, त्यांच्याशी बोलू शकत नाही. का? तर दे कम्स लेट ॲट होम्स अँड दे गो अर्ली बॅक.
अर्ली मॉर्निंग, मी सकाळी झोपलेला असतो तेव्हा ते लवकरच निघून जातात. रात्री उशीर येतात त्यावेळेसही मी झोपलेला असतो. सो वेन आय डिड कन्वर्ट त्यांच्याशी कधी संवाद केला. सो ओ मून गिव्ह मी अ बास्केटफुल of moonlight on a loan. She once again requested to the moon, oh moon, give me a basket full of moonlight, but it's give on a loan. कर्जाऊ स्वरूपात. I requested to you. I'm not giving your moonlight, seeds of the moonlight in a free of the cost. I give it on a loan. लोन म्हणजे कर्जाऊ स्वरूपात. मी हे जे तुमच्याकडून चंद्रप्रकाशाच्या बिया घेणार आहे हे फुकट नको, नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट. इट्स गिव्ह मी ऑन अ लोन. ते मला कर्जाऊ स्वरूपात द्या, उसन्या स्वरूपात द्या. आय वॉन्ट टू लाईट टू डार्क रूट. मला काय करायचं आहे? आय वॉन्ट टू लाईट द डार्क रूट. हा जो काळोख रस्त्यावरती आहे ना, हा जो अंधार आहे ना, याला मला प्रकाशाच्या रूपात बदलायचं आहे. मला त्या रस्त्यावरती लाईट बसवायची आहे. आय वॉन्ट टू लाईट टू डार्क रूट सो दॅट माय फादर रिटर्न अर्ली. अँड वाय आय एम गिविंग अ लाईट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड, बिकॉज when I will be snowing seeds of the moonlight of the both sides, my father comes early at home. जेव्हा मी रस्त्यावरती दुतर्फा लाईटीचं रोपण करेल, ह्या चंद्रप्रकाशाच्या बिया दुतर्फा दोन्ही बाजूला, बोथ साइड्स ऑफ द रोड, बोथ साइड्स ऑफ द पाथ, I snow it. The clearly right on the roads. Went back to my father, seeing a very clearly roads, no dangerous route, though no tops route, not dangerous for the snakes and to the scorpion. So they come to early. They return to early at homes. जर चंद्रप्रकाशाच्या बिया अशा प्रकारचा प्रकाशमय रस्ता केला तर माझे वडील लवकर घरी येतील. I too want to hear a fierce tale. And what I do, I too want to earth fierce tale. मला त्यांच्याकडनं परिकथा ऐकायच्यात, काल्पनिक कथा ऐकायच्यात. I want to listen a stories from to my father. I want to listening a fairs of the stories from to my father. Oh moon, he explained the very clearly and very thoughtful poem, stories, tell us to me. But today's, they are not available for to me. Why? Because they go to the work at city and come back very late at my homes. त्यांना ते अतिशय सुंदर कथा सांगतायत, मला त्यांच्याकडून कथा ऐकायची, गोष्ट परिकथा ऐकायची. पण हल्ली झालंय काय, त्यांची माझी भेटच होईना, कारण ते सकाळी लवकर जातात त्यावेळेस मी झोपलेला असतो. ही गोज टू अर्ली इन सिटी while I am sleeping. And they back very late while I am sleeping. परत येताना त्यांना उशीर होते त्यावेळेस मी झोपलेला असतो. सकाळी लवकर जातात त्यावेळेस मी झोपलेला असतो. सो ओ मून गिव्ह मी अ बास्केटफुल मूनलाइट ऑन लोन. I requested to the moon, you give me a moonlight, but it's a loan on me. Please don't give me a free of charge, free of cost. It's a loan on me. मला मोफत नको, हे माझ्यावरती कर्जाऊ स्वरूपात दे. आणि मी घेऊन I want to light the dark roads so that my fathers return early.
I too want to hear fierce tales and story from him. I want to hear fierce tale. मला त्यांच्याकडनं परिकथा ऐकायच्यात. I want to listen I want to listen, I want to hear a fierce tales and stories from him. त्यांच्याकडनं गोष्टी ऐकायच्यात, त्यांच्याकडून काल्पनिक कथा ऐकायच्यात, त्यांच्याकडून परीच्या गोष्टी ऐकायच्यात. But when it is possible, it's possible when my father comes early at night, early at night though home. पण हे कधी शक्य आहे ज्यावेळेस ते घरी येतील. आणि घरी कधी केव्हा येते? when he came at the homes when early, when the road is very clear, not a tubs, not on a road of the scorpion or the snake. हे कधी शक्य आहे? रस्ता ज्यावेळेस चांगला असेल, त्यावरती कुठल्याही प्रकारचा धोका नसेल, विंचू नसतील, साप नसतील. सो हाऊ इट इज पॉसिबल? हे कसं शक्य आहे? वेन यू गिव्ह मी अ लोन ऑफ द बास्केटफुल ऑफ मूनलाईट, अ सीड्स ऑफ द मूनलाईट. आणि हे कधी शक्य आहे? की ज्यावेळेस चंद्रप्रकाशाच्या बिया मला मिळतील. ह्या चंद्रप्रकाशाच्या बिया मी दुतर्फात, बोथ साइड्स ऑफ द रोड, बोथ पाथ ऑफ द रोड्स, आय स्नो इट. दुतर्फा त्याची पेरणी करेल, रोपण करेल आणि त्याचा प्रकाशमय रस्ता झाला की माझे वडील लवकर घरी येतील. लवकर घरी आले की he tells to me a fair story and story and the stories. ते मला परिकथा सांगतील, गोष्टी सांगतील. ओ मून, गिव्ह मी अ बास्केटफुल मूनलाईट, आय वॉन्ट टू स्नो सीड ऑफ मून. चंद्रा, ओ मून, हे चंद्रा, गिव्ह मी अ बास्केटफुल ऑफ मूनलाईट. मला चंद्रप्रकाशाच्या टोपलीवर चंद्रप्रकाश दे. आय वॉन्ट टू शो सीड ऑफ मून. आणि मला काय करायचं? ॲट लास्ट द एंड ऑफ दिस 2 lines he explained this little child, I want to snow seed of moons. मला काय करायचं आहे? याच मूनलाईट्स चंद्रप्रकाशाच्या बिया पेरायच्यात ऑन अ साइड्स ऑफ द पाथ. वेअर ही wanted to snow moonlight seeds, both sides of the road. What I do, taken by the seeds of moonlight, I snow on both sides of the road. मी काय करणार आहे? ह्या दोन्ही दुतर्फा रस्त्यानं ह्या मूनलाईट चंद्रप्रकाशाच्या बिया पेरणार आहे, जेणेकरून it is the easy way for to the every villagers who wanted to visit, who wanted to go to work in a cities. की ज्यांना दररोज नित्याच्या कामानं शहराकडे जावं लागतं, शहराकडून खेड्याकडे यावं लागतं, अशांसाठी एक चांगला रस्ता, जेणेकरून त्या रस्त्यावरून सगळ्याला येता जाता येईल. तो जो अंधारमय रस्ता आहे तो मला प्रकाशमय करायचा आहे. आय वॉन्ट टू द लाईट्स शोईंग ऑन द रोड्स, बट इट्स नॉट शोईंग ऑन द रोड्स. He want to lights on a life of the every villagers. या कवितेच्या माध्यमातून कवी जरी त्या रस्त्यावरती तो मुलगा दुतर्फा आपल्याला चंद्रप्रकाश फेरायचा म्हणत असला, तरी त्या माध्यमातून तो या खेड्यातल्या विच पीपल्स आर लिव्हिंग इन अ विलेज, जे लोक खेड्यामध्ये राहत आहेत त्यांच्या जीवनामध्ये ही वॉन्ट टू डेव्हलपिंग फॉर द लाईट्स इन हिज लाईफ. त्यांच्या जीवनामध्ये त्यांचं जीवन प्रकाशमय करायचं आहे, त्यांच्या जीवनामध्ये त्यांना प्रकाश आणायचा आहे. अशा प्रकारची एक विनंती ॲट लास्टला द चाइल्ड ही रिक्वेस्टेड टू द मून. शेवटी त्यानं ह्या मुलानं डायरेक्ट चंद्राला साथ घातली आहे, विनंती केली आहे की नो एनीवन लिसन टू माय दिस रिक्वेस्ट, ओनली फॉर यू. आय थिंक यू लिसन दिस माय request and you give me a basket full of moonlight. If you have giving a basket full of moonlight, I snow in a both sides of the roads. ज्यावेळेस तुम्ही मला हा चंद्रप्रकाशाच्या बिया द्याल त्यावेळेस मी रस्त्याच्या दुतर्फा ह्याची पेरणी करेल. अँड द रोड्स अँड पाथ क्लिअरली लाईट, त्याच्यावरती पूर्णपणे प्रकाश असेल की ज्याच्यावरती ऑन द रोड ऑर पाथ द विलेजर्स व्हेरी क्लिअरली गो ऑन रोड टू सिटी अँड सिटी टू विलेज. रस्त्याने पूर्णपणे व्यवस्थितरित्या
शहराकडे जातील, शहराकडून पुन्हा खेड्याकडे येतील. त्यामुळं मला हा रस्ता प्रकाशमय करायचा आहे. अशा प्रकारचा एक छोटा मुलगा, दस लिटिल बॉय, ही रिक्वेस्टेड टू द मून. मी चंद्राकडे विनंती करतो. ओके, नाव लेट्स स्टॉप हिअर. नाव कंप्लीट फॉर these poems. I once again requested to the all of us who watch this my lecture, if you have liked this my lecture of one of the best poem, Basketful of Moonlight, written by Sunil Sharma, please press the button of like. Don't forget, write the comment in comment box. Share this video on Facebook, Twitter and WhatsApp group. And at leastly, once again I requested to the everyone, please subscribe this my channel. तर आपण या ठिकाणी आज ही अतिशय सुंदर आणि छोटीशी कविता या ठिकाणी संपवतोय. जर तुम्हाला हा माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर निश्चित लाईक करा, कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट लिहा आणि हा व्हिडिओ आपल्या मित्रांना फेसबुकवरती, व्हॉट्सअपवरती शेअर करा. आणि शेवटी मात्र चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. ओके, थँक्यू.